Welcome back, everyone. I hope you're able to have a 모두 wonderful 환영합니다. sharing, a heartfelt, warm sharing with your brothers and sisters. 감사한 마음을 And now 또 I'd like 함께 to 나눌 invite 수 up 있었던 시간이었길 바랍니다. 데이빗 티오 식구님을 모시고 먼저 첫 번째 소감, 감사한 부분에 대한 이야기를 들어보겠습니다. Trying to unmute. 안녕하세요. Mr. 감사합니다. Tio. Hi. Oh, happy to see you. Good. 티오 식구님 만나 뵈서 반갑습니다. I just want to share that I had two dreams in the last couple of years. Two mother visited 최근 몇 년간에 두 when 개의 my 꿈을 son was 꿨습니다. with us, and we did not acknowledge her. You know. 어머님께서 오셨는데 We 제가 did not 알아보지 show 못했습니다. reverence to her, in any way. And also, when there's another dream, I visited through parents, but they were not. 또 다른 꿈은 So 제가 참 부모님을 방문한 꿈을 I 꿨었는데 felt that my heart was very hardened in so many ways. 그때 굉장히 마음이 힘들었던 걸 느꼈습니다. When I dream, I could shed tears. 꿈을 꿀 때도 눈물을 흘릴 수 있구나라는 걸 I 알게 was very 되었습니다. surprised that Think Tank 2022 Think Tank 2020 2021년을 보면서 amazing investment of heart of our true parents. 정말 얼마나 참 부모님께서 정성을 얼마나 들이셨는지 느꼈습니다. Yesterday when True Mother 그리고 어제 어머니께서 you know, celebrated the victory. There was tears as well as most importantly. 눈물도 흘리시기 눈물도 흘리셨지만 또 정말 어머니께서 미소 지으시는 걸 본 지 오래되었구나 했습니다. Happiness that true parents have offered to heavenly parent. Yeah. That we can really truly smile to heavenly parent again because yeah. And true 얼마나 mother 참 부모님께서 하늘 부모님께 기쁨을 돌려드릴 수 있었는지도 생각해보게 되었습니다. that brought this amazing victory and so much 정말 얼마나 큰 승리를 또 가져오셨고 couple as well. 첨보 가정들은 물론 Express her gratitude to the small conditions that we make. in terms of 정말 how 작은 정성들이 모여서 truly amazed 이렇게 되었다고 by 생각합니다. mother's love and heart for Yeah. 참 어머님의 사랑과 정성과 심정을 느낄 수 So when now 있었습니다. mother is coming to America, let's make more happier than okay. 어머니께서 이제 미국에 오시는데 한국에 계실 때보다 훨씬 더 기쁠 수 있게 저희가 해드립시다. Yes, I was very happy to join the victory celebration of True Mother, and I'm so happy. 어제 축성에 참석할 수 있게 되어서 너무 기뻤습니다. And the mother is really going to make a reunification of North of our fatherland, and it was 정말 저희 아버지 국가의 통일을 위해 노력하고 계시는데 all stadiums in Korea for the 1 million gathering to stand up for the reunification of North and South. 정말 통일을 위해 모든 한국에 있는 아레나에서 투어를 도실 수 있으면 좋겠다 생각했습니다. Korea and bring peace to this world. So Yeah. I'm so grateful for the True Mother and Yeah. 참 어머님께 감사한 마음을 돌려드리고 싶습니다. 감사합니다. Thank you, Tio couple. Thank you. Yeah, thank you very much, Tio couple. Next, I'd like to invite up David Lee. David Lee. 데이빗 리 식구님을 모시고 다음 감사한 이야기에 대해 Yes, I 들어보겠습니다. think first thing I'm grateful for. 첫 번째로 감사하다고 느꼈던 것은 my group. But I was grateful for the we had a 40-minute prayer condition yesterday. Just to pray for 40분 the 이제 campus that we're witnessing. 기도 정성을 드리고 있는데 And I was really grateful for the prayer because it really helped me really realize the 기도하는데 정말 reason why 감사드렸는데 I'm here in Carver. 왜 내가 여기 있고 To really gave me a sense of purpose of why I'm witnessing. 왜 전도를 하고 있는지에 대해 좀 깨달을 수 있게 해주셨고 Yeah, I really felt a lot of like inspiration to kind of end this. 많은 감명도 받고 We do have a one-day seminar and then a 14-day retreat for the guests. 세미나도 for the 있고 semester. 또 초대하기 위한 여러 가지 프로그램들도 Yeah, I think 있는데 that's what I'm grateful for.
지금 그 정성에 대해 감사한 마음이 듭니다. Thank you, David Lee. 감사합니다. Thank you very much, David. And with that, brothers and sisters, 식구님 let's prepare our 감사합니다. hearts 이제 to 저희 receive 마음의 our 양식이 되는 inspiration 마음 today. 말씀의 시간입니다. 용정식 대륙회장님 모시도록 하겠습니다. 안녕하세요. Good morning. Good morning. 오하요 고자이마스. 니하오마. Bonjour. Buenos días. Buongiorno. Guten Morgen. Selamat pagi. Dobraye utra. Peace. Salam. Salam alaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sawadee-krap. Namaste. My dear brothers and sisters and clergies and ambassador for peace, 안녕하십니까? Yesterday we held the victory report celebration to 어제 저희 천주인 참부모님 천주성원 61주년 기념 승리보고기 대회를 가졌습니다. we saw our mother just now. 정말 어머님의 행복한 모습을 볼 수 있어서 너무 행복했습니다. Showing a smile. 미소를 많이 지어주시고 동시에 이번에 Rally of Hope를 생각해보면서 미국의 운동들을 생각해보면서 incredibly. That's why I once again I really appreciate all our UPF staff and 정말 모든 UPF 스태프분들께 감사드렸고 정말 얼마나 많은 정성과 심정을 담고 계시고 정말 이 아버지 국가를 위해서 노력하고 계시는지 감사했습니다. 어제 정말 진실로 어머니의 날이었습니다. 어머니께서 기뻐하셨고 어머니의 행복이 곧 저희의 행복인 걸 느낍니다. 어제 어머니의 날이었는데 미국에 계신 몇몇 이제 선배 가정분들과 이스트 가든 어머니들과 축하의 자리를 가졌습니다. 다시 한번 모든 어머니들께 감사의 말씀을 드립니다. 이 사진은 이스트 가든에 피어 있었던 꽃들입니다. 이 꽃들을 용희빈 식구님 선배 가정분들께도 드리고 건강해 보이셔서 감사했고 기뻤습니다. 정말 저희의 부모격 되시는 분들입니다. 그리고 저희 신청자 참석자 팀에 계신 어머니들 그리고 벨베디에와 또 이스트 가든에 계신 다른 어머니들이십니다. 어제는 첫 번째로 하나님을 그리워해야 된다라는 주제를 가지고 말씀을 드렸습니다. 오늘은 나는 영원한 개척자라는 주제를 가지고 말씀을 하겠습니다. 훈독하겠습니다. 듣기를 처음 출발할 때 선생님의 각오. 선생님이 처음 사명을 받고 뜻기를 출발할 때 세포가 우는 고개를 넘어야겠다고 생각했습니다. 살이 찢기고 뼈가 부서지는 자리에 있어야지 환영받는 자리에 있어서는 안 된다고 느꼈던 것입니다. 그러한 각오로 나섰기 때문에 쇠고랑을 차고서도 낙심하지 않았습니다. 외정 때는 외놈들이 원수였고 이북에 있을 때는 공산당이 원수였습니다. 더욱이 기독교인들에게까지 반대를 당한 원통함이 아직도 남아 있었습니다. 이것을 헤어나지 않으면 안 되겠다. 애굽에 팔려간 요셉을 생각했습니다. 함께 눈물 흘리며 맹세했던 사람들이 내가 어려운 길을 걷고 있을 때 나를 보자
아직까지도 그 길을 가고 있느냐고 묻는 것이었습니다. 그들에게 통곡할 수 있는 날을 보여주고 말겠다. 내가 그렇게 만들겠다. 듣기를 처음 출발할 때 선생님의 각오. 선생님이 처음 사명을 받고 듣기를 출발할 때 세포가 우는 고개를 넘어야겠다고 생각했다. 라고 아버님께서 말씀하셨습니다. 두 번째로 나의 심정과 마음만이 하늘을 위하여 온 것이 아니라 내 몸 전 세포가 육신의 한계를 느낄 때까지 우는 경험을 했다. 또 아버님께서 살이 찢기고 뼈가 부서지는 자리에 있어야 한다고 생각했다. 환영받는 자리에 있어서는 안 된다고 느꼈던 것이다. 내가 있는 자리가 편안하면 일부러 제일 고생하는 자리로 찾아 나갔다. 고 말씀해 주셨습니다. Wow. Why Father say like that? 왜 아버님께서 이런 말씀을 하셨을까요? Set out on the way of God's will. 왜냐하면 It was because 하늘 부모님의 God 뜻을 is 위해서입니다. such a place to suffer. 왜냐하면 하나님께서 그런 자리, 서러움, 고난을 받는 자리에 계시기 때문입니다. In order to pay indemnity quickly. 탕감하기 위해서 정말 하늘 부모님을 위해 하늘 부모님을 해방하기 위해 그러셨던 것입니다. 아버님께서는 스스로 어려운 길을 걸으셨습니다. 탕감 복귀를 완성한 이후에도 물고기를 인류를 구원할 수 있는 것으로 생각하시고 정말 인생의 3분의 1 이상을 바다에서 보내시면서 자신이 편안한 자리에 있을 때마다 나가셨습니다. 그게 바로 참 부모님의 생애입니다. 너의 여러분의 각오는 무엇입니까? 하나님의 나라, 백성, 국토를 찾을 때까지 계속 일선을 향해 달려나가야 합니다. 참 아버지는 죽는 순간까지 최일선이고 죽는 순간까지 개척이었다. 그리고 하나님의 나라를 찾을 때까지 언제나 개척이라고 생각하고 뜁니다. 이 말씀을 듣고 정말 많은 감동을 받았습니다. 아버님께서 말씀하시길 내가 완전히 하늘 부모님의 심정을 해방시켜 드릴 때까지 모든 한 사람, 모든 국가를 구원하기 위해 내가 개척자가 되겠다. 정말 지옥에서 아무도 살지 않도록 내가 개척자로서의 사명을 다해야겠다. 내가 영원히 개척자가 되고 싶다. 하늘 부모님의 심정을 완전히 해방시켜드리고 인류를 완전히 해방시켜드릴 때까지. 그런 아버님의 태도가 얼마나 놀라운 일입니까? 아버님께서는 과거에 이뤘던 자신의 모든 성과들, 모든 승리를 다 잊어버리십니다. 과거의 결과에만 사로잡혀 있게 된다면 교만해지기 쉽고 나태해지기 쉽습니다. 그러나 아버지께서는 내가 과거에 무엇을 했는지, 내가 어떤 승리를 거뒀는지
그런 부분들에 대해 자랑스러워할 시간이 없었습니다. 아버님께서 남아있는 사명들을 생각해 봤을 때 여전히 많은 사람들이 어려워하고 고통을 겪는 걸 생각하시면서 여전히 항상 0점으로 돌아가셨습니다. 다시 처음부터 시작하셨습니다. 여전히 많은 사람들이 고통받고 있다. 매번 해결하려고 노력하셨습니다. 내가 얼마나 많이 노력을 해왔고 얼마나 좋은 성과들을 거뒀는지는 문제가 되지 않았습니다. 현재 상황을 봤을 때, 현재 문제들을 봤을 때 아버님께서는 항상 슬퍼하셨습니다. 어떻게 이런 문제들을 해결할 것이냐. 그래서 항상 다시 결심하시고 다짐하셨습니다. 내가 다시 0점부터 시작해야 한다. 내가 개척자이다. 내가 완전히 하늘 부모님을 해방시켜 드릴 때까지 내가 완전히 모든 인류를 해방할 때까지 그리고 모든 한 사람이라도 지옥에서 남아있지 않을 때까지 나의 일은, 나의 사명은 개척자가 되는 것이다. 아버님의 태도가 얼마나 놀라운 것인지 생각해 보게 됩니다. 참 부모님은 영원한 개척자입니다. 하나님의 해방될 때까지, 지옥에 한 사람도 없을 때까지 나는 영원한 개척자입니다. 이런 마음을 가지면 겸손해지고 언제나 어떤 고생도 넘어갈 수 있습니다. 즐기실 수 있는 시간이 없습니다. 즐길 수 있는 시간이 없습니다. 이것이 아버님의 태도입니다. 그래서 영계에 가시기 전에도 정말 마지막 순간까지도 아버님께서는 정말 열심히 활동하셨습니다. 정말 자기를 항상 한계까지 몰아넣으셨다고 생각합니다. 그것이 저희 아버님께서 가지셨던 태도입니다. 항상 개척자의 영혼을 가지고 사셨습니다. 부모의 심정과 종의 몸으로 살아라. 나의 몸은 영원한 종의 몸을 쓰고 개척의 길을 갈 것이다. 모든 나의 자녀들이 해방될 때까지, 사탄 세계에서 해방될 때까지 나는 종의 몸을 영원히 쓰겠다. 나는 하늘의 뜻을 받들 준비가 돼 있다. 나는 정말 나의 사랑하는 자녀들을 위해 도와줄 준비가 되어 있다. 교만해지지 말고 나태해지지 말고 정말 개척자의 영혼을 가지고 살자. 영원한 개척자로서 살아가자. 부모의 마음을 가지고 종의 몸을 쓰면서. 오늘의 가장 중요한 단어, 핵심 단어는 개척자의 영혼입니다. 나는 영원한 개척자입니다. 그런 식으로 생각한다면 자연적으로 저희는 겸손해질 수밖에 없고 모든 자기 자신만의 생각들을 버릴 수 있게 됩니다. 그것이 저희의 참 아버지이십니다. 참 어머니이십니다. 항상 매일 매 순간 그렇게 살아가십니다. 그래서 아버님께서 편안한 자리에 계실 때 그런 편안한 자리에 계속 머물러 계시지 않습니다. 바다로 나가시고 바다와 싸우시고 바다가 사탄 세계라고 생각하시면서 낚시를
인류를 구원하는 것이라 생각하시면서 보내주셨습니다. 인생의 3분의 1을 바다에서 살았다는 게 여러분 상상이 갑니까? 바다에서 낚시하는 것이 정말 바람도 많이 불고 파도도 세고 정말 쉽지 않은 일입니다. 그런데도 참 아버님께서는 일부러 바다에 나가시고 고생하셨습니다. 그런 걸 여러분 상상할 수 있습니까? 아버님께서는 자유시간이 있을 때 그렇게 편안한 자리에 있는 자신을 용서하지 못하셨습니다. 아버님께서는 편안한 자리에 계시면 마음이 불편하셨습니다. 왜냐하면 아버님께서는 하늘 부모님의 서러운 사정을 알았고 정말 타락한 인류를 생각하시면서 모든 통일과 식구를 생각하면서 누군가는 고통받고 있고 눈물을 흘리고 누군가는 전도를 하면서 고생하고 누군가는 희생을 하고 있고 누군가는 탕감을 하고 있다는 걸 알고 계셨기 때문에 부모의 심정으로 어떻게 내가 편안한 마음으로 있을 수 있을까요? 그래서 아버님께서는 자기 자신을 밀어붙이시면서 바다로 나가셨습니다. 그리고 정말 바다와 싸우고 정말 파도와 싸우고 정말 저희 아버님은 정성의 사람입니다. 처음 0점으로부터 시작하자. 내가 개척자이다. 내가 하늘 부모님의 마음을 해방시켜드리기 전까지 나는 영원히 개척자이다. 성화하시기 전까지도 생의 마지막 순간까지도 그렇게 사셨으니까 얼마나 아름다운 일입니까? 그런 사람을 저는 인류 역사를 통틀어 본 적이 없습니다. 이제 어머님께서 그런 무거운 짐을 들고 계십니다. 아버님을 대신한 입장에서 들고 계십니다. 어머님은 남성이 아니고 여성이십니다. 어머님께서는 나이가 들어가고 계시고 힘들어 하시는데 어제 참 행복한 모습을 보여주셨습니다. She cried out again. How can she substantially God's nation, God's 정말 어떻게 실질적으로 하나님의 국가를 볼 수 있고 사람을 볼 수 있을까 고민하고 계십니다. 어머님의 내적인 심정을 저희가 이해해 드릴 수 있도록 합시다. 오늘의 청년 성화 예배 말씀은 하나님의 은혜를 어떻게 받는가입니다. 어떻게 하나님의 은혜를 받는가에 대한 굉장히 중요한 말씀입니다. 하나님의 은혜는 자기 자신이 창조하는 것입니다. 물론 은혜는 저희가 참 부모님을 통해 하늘 부모님을 통해 또 받게 되지만 기본적으로 은혜가 무엇인지에 대해 알아야 한다고 하셨습니다. 은혜는 자기 자신이 창조하는 것입니다. 그게 무슨 뜻일까요? 은혜는 하늘이 일방적으로 내게 주는 것이 아닙니다. 내가 모든 것을 은혜롭게 받아들이는 것이 은혜입니다. 그러므로 은혜는 자기 자신이 창조하는 것입니다. 하나님께서 은혜를 주시는 하나님의 은혜가 아니지 않는 이상 정말 내가 불만을 하지 않고 내 모든 태도가 은혜를 창조하는 것입니다.
You need to accept all 나에게 주어진 circumstances 모든 given to 환경을 me. 하나님의 은혜로 받아들여야 합니다. So you need to be 따라서 grateful in 어떤 any 환경에서도 circumstances. 감사할 줄 Even 알아야 though 합니다. this is a trial and test, but you need to 고난이고 understand, you need to create 시련이라 한더라도 is God's grace. 저희 스스로가 각자가 은혜를 창조해야 합니다. 그래서 하나님의 은혜로 만들어야 합니다. It's up to your attitude. 정말 여러분의 태도에 달려 있습니다. 왜 And this kind of the real 하나님께서 situation. 이런 불편한 상황을 주셨지? Why some 왜 누가 나를 힘들게 하고 누가 날 오해하고 And then when 이렇게 you 힘들게 feel 하는가를 this kind of 생각했을 때 situation with a complaint heart and mind, 이런 상황 속에서 불만을 하고 부정적인 마음으로 살아가게 되면 그건 하나님의 은혜가 아닙니다. 그렇지만 반대로 아 이게 하나님의 축복이구나. where there is a persecution and then there is a blessing at it. 고난이 있을 때 축복도 같이 오는 것입니다. 그런 고난들을 시련들을 하늘 부모님의 은혜로 또 축복으로 받아들인다면 God's grace and God's blessing. 그것이 정말로 하나님의 은혜가 되는 것입니다. What kind of thinking do you have? 여러분이 창조하는 것입니다. What 어떻게 kind 생각해야 of 되겠습니까? attitude do you have? 어떤 태도를 가져야 I will 되겠습니까? choose complaint. I 내가 will 불만을 choose 하는 삶을 살 것인가? gratitude. 아니면 내가 This is 감사함을 your responsibility. 보일 것인가? Someone choose 이게 complaint. 바로 여러분의 책임 분담인 것입니다. 누군가는 불만을 하고 누군가는 감사합니다. 여러분이 감사함을 선택하게 될 때 Anything, any 어떤 것에 circumstance. 대해서도 어떤 환경권에서도 감사한 마음을 갖는다면 그것이 하나님의 은혜가 됩니다. 그저 기다리고 하나님의 은혜를 기다리는 것이 아니라 어떤 환경권에서도 어떻게 은혜를 하나님의 은혜를 창조할 수 있는지 알아야 합니다. 이게 진정한 은혜입니다. 물론 참 부모님을 통해 또 연계를 통해 직접 바로 하나님의 은혜를 받기도 합니다. 은혜를 받으려면 은혜의 때를 잘 포착해라. 내가 때를 기다리느냐 아니면 때가 나를 기다리게 하느냐를 생각해 보라. 때에 따라 준비를 하고 심고 성장시키고 결실을 거두어야 한다. 따라서 때를 놓치면 안 된다. 이스라엘 백성이 만나와 메추라기를 새벽에 거두었다. 아침 새벽 한 때를 놓치면 거둘 수 없었다. 동편의 해를 보려면 일찍 일어나야 합니다. 늦잠 자면 때를 놓치게 됩니다. 깨고 보니 아침이었다고 하는 것은 그 아침은 나의 아침이 아니라는 것입니다. 나는 내가 때를 위해 기다리고 있느냐, 때가 나를 기다리고 있느냐를 생각해야 합니다. 굉장히 중요한 포인트입니다. 그 기회가 왔을 때, 알맞은 때가 왔을 때 내가 그 때를 환영할 수 있어야 하고 심고 성장시키고 결실을 거두어야 합니다. 그렇게 하나님의 은혜로 만들어야 합니다. 사람도 기다리다 만나는 사람과 그저 왔으니 만나는 사람과 다릅니다. 그러므로 하나님의 은혜를 받기 위해서는 준비를 해야 합니다. 준비가 중요합니다. 알겠습니까? 아침 일찍 일어나서 해가 뜨는 걸 기다려봐야 하고 해가 뜰 때 정말 아름다운 일출을 보면서 기뻐해야 하고 늦게 일어나면 그런 아름다운 광경을 여러분이 어떻게 볼 수 있겠습니까? 내가 어떻게 하늘의 은혜를 받을 수 있느냐? 알맞은 때가 필요하고 알맞은 준비를 해야 합니다. 정말 저희는 황금 시대에 살고 있습니다.
God's only begotten. 저희는 지금 하늘 부모님의 독생녀와 함께 살고 있습니다. 그렇지요? 얼마나 놀라운 엄청난 시간입니까? Never, 이런 시간 동안에 ever come. 이런 시간은 다시 오지 않습니다. So, when we 그러니 have right time, right 이렇게 알맞은 preparation, 때가 있을 때 and give it 알맞은 to the 준비를 mother, 하고 focus on mother, focus on 어머님께 mother's vision, 중심하고 and focus on mother's 어머님의 heart, 소원과 어머님의 심정을 중심하고 we can bear fruit. 산다면 It's time to have 결실을 맺을 it's 수 time 있습니다. to have the bear fruit now. 정말 이제 결실을 맺어야 할 So now I 때입니다. see, when 그러니 I hear the report, 지금 이제 보고들을 받을 때 뭐 LCLC, YCLC 등등을 통해 보고 받을 때 정말 모든 저희 미국 형제자매 식구님들께 항상 감사할 따름입니다. 정말 이 신청자 수가 매일매일 증가하는 걸 보게 되는데 정말 이 황금 시간을 절대 놓치고 싶지 않을 겁니다. 얼마나 어머님께서 어제 기뻐하셨는지 정말 자기 자녀들이 열심히 하는 걸 보면서 얼마나 행복해 하셨는지 기뻐하셨는지 생각해야 합니다. 이제 어머님께서 미국에 오십니다. 저희가 준비를 잘하면 I think sooner or later we can reach the 120 and 정말 Christian ministers and clergy going to finish the going to 120 성직자 이 조건을 저희가 40 days separation 3-day ceremony. This is a really incredible condition. 이뤄낼 수 있을 거라고 생각합니다. 정말 어마어마한 조건입니다. So when I report to mother was so happy. 어머님께 제가 보고 드렸을 때 어머님께서 정말 기뻐하셨습니다. 그러니 어머니께서 6월 달에 오실 때 정말 이 성직자분들을 세례 요한의 입장에서 예수님의 3일 희생이 있었고 이제 그게 12수가 되었고 그 12수가 이제 120수가 되었습니다. 정말 이 모든 그 준비 과정을 다 거친 120명의 성직자들이 정말 완전히 참 부모님을 받아들이게 된다. 그리고 독생녀로서 받아들이게 된다면 얼마나 어머님께서 기뻐하시겠습니까? 그러니 정말 어머님께서 이제 미국에 오시는데 그런 저희의 정성, 노력과 사랑을, 마음을 이제 돌려드리면 정말 어머니께서 이 희망을 보시고 얼마나 정말 정성을 들이셨는지 느끼실 겁니다. 이 장남의 국가 미국의 노력이 없이는 남북한 통일이 어렵습니다. 그러니 저희 모든 UPF 스태프분들께 항상 감사한 마음입니다. 항상 열심히 일하고 계십니다. UPF side more, kind of the external about the foundation. 이제 외적인 기반도 세우고 내적인 기반은 또 이제 성직자분들 그리고 정치분들은 또 가인적인 입장에서 또 종교 지도자들은 또 아벨의 입장에 세워져 있습니다. 이 모든 사람들이 통일을 할 수 있고 정말 이러한 기반을 세움으로써 어머님께서 오실 수 있는 기반이 됩니다. 정말 정치계 사람들이 어머님을 증거할 수 있고 어머님께서 오실 수 있도록 또 내면적인 조건도 준비해야 합니다. 모든 종교 지도자들이 하나 되고 정말 어머님을 알아뵙고 그래서 어머님께서 미국에 오시게 되면 정말 어마어마한 전환점이 되어야 합니다. 될 것이라고 생각합니다. 저는 영적인 걸 느낄 수는 없는 사람입니다. 그렇지만 정말 어머님의 이 정말 성령의 역사가 미국에 오시게 되면
그런 역사가 일어날 거라고 생각합니다. 엄청난 일들이 일어날 거라고 믿어 의심치 않습니다. 그러니 정말 장자의 국가로서 책임을 다할 수 있고 So, my dear brothers and sisters, really let's work harder and make 더 열심히 노력하고 and make our true mother 정말 저희 참 어머님을 smile. 기쁘게 해드리고 크게 웃음 지을 수, 미소 지을 수 있도록 합시다. Comes from thinking of everything graciously. 은혜는 모든 것을 은혜롭게 생각하는 데서부터 찾아옵니다. 하나님께서 이것은 나의 은혜이다. 그러니 받아라 라는 것은 없습니다. You know, to receive the God's grace. 하늘 부모님의 은혜를 받기 위해서는 그 값을 저희가 지불해야 합니다. Receive God's grace. 하나님의 은혜를 받기 위해서는 Prepare your heart. 마음을 준비하고 Pay the price. 정말 그 값을 지불할 수 있어야 합니다. 그 이후에 여러분이 하나님의 은혜를 받을 수 있습니다. 그저 은혜만 받게 된다면 그 축복은 여러분의 축복이 될 수가 없습니다. 그저 오히려 더 문제가 될 수 있습니다. 그걸 여러분이 알아야 합니다. 하나님의 은혜를 받기 위해서, 하늘 부모님의 축복을 받기 위해서는 내가 준비가 되었는가, 내가 이 값을 지불할 준비가 되었는가를 생각해야 합니다. 은혜를 받은 후에 시련이 온다. 세례 요한은 은혜를 받은 후에 자기 위치를 떠났습니다. When he recognized Jesus is the Messiah, and then 예수님이 메시아라는 걸 알게 되었을 때 what happened? 세례 요한은 자기 위치를 떠나게 되었습니다. 그 이후에 어떻게 되었습니까? You need to be more humble. 하나님의 은혜를 받은 이후에는 훨씬 더 겸손한 마음으로 가져야 합니다. Grace is maintained as it 은혜는 multiplies by practice. 은혜를 받은 것 이상으로 실천하여 번식할 때 유지됩니다. 이게 정말 중요한 부분입니다. 하늘 부모님의 은혜를 유지하기 위해서는 번식할 수 있어야 합니다. God's grace to other people. 하늘 부모님의 은혜를 다른 사람에게 나눠줄 수 있어야 합니다. 하나님의 은혜는 자기 자신에게만 해당되는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜는 공적인 것입니다. 그러니 많이 나눠주고 하나님의 은혜를 더 키울 수 있어야 합니다. 그러므로 하나님의 은혜를 유지하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 이걸 번식해야 됩니다. 2번, 3번, 10번 이상. 이것이 하나님의 은혜를 유지할 수 있는 방법입니다. 경영가가 이득을 내지 못하면 큰일이 생깁니다. 어떻게 이득을 그럼 낼 수 있습니까? 번식함으로써만 이득을 얻을 수 있고, 이익을 얻을 수 있고, 그리고 회사가 존속할 수 있는 것입니다. 칭찬을 받았을 때 조심하라. 이렇게 칭찬을 받게 되면 자기 위치를 떠나기 쉽습니다. 그리고 교만하기 쉽고 내가 내 능력으로 했다 생각하면서 자만하기가 쉽습니다. 내가 했구나. 그래서 물론 그 사람을 칭찬할 수 있고 그런 부분들이 당연히 필요하지만 이 칭찬을 많이 받게 되면 스스로 교만해지기 쉽습니다. 이걸 내가 했다라고 생각하면 안 됩니다. 내 능력으로 했다고 생각하면 안 됩니다. 그렇게 교만하게 되면 사탄이 침범할 수 있습니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 칭찬을 받으면 하늘 것으로 돌려드려야 합니다. 하늘 부모님, 당신께서 모든 걸 다 하셨습니다. 저는 한 것이었습니다. 당신께서 이렇게 했습니다. 제가 한 것은 없습니다. 이렇게 하늘 부모님과 참 부모님께 말씀을 드리고 돌려드려야 합니다. 이것이 하늘 부모님의 은혜를 받을 수 있는 방법입니다.
that 오늘 we 정말 are 아름다운 genius. 것들을 배웠지요. How can we keep 어떻게 God's grace? 이렇게 하늘 부모님의 은혜를 유지할 수 있을까? 감사합니다. Thank you very much, Dr. Young. Today was very rich. As always, 용행 my key 회장님 points 감사합니다. were to be a 오늘 pioneer, 제가 감명받았던 것은 always 개척자가 되는 것, gracious in receiving, 그리고 어떤 that grace 상황에서도 requires 감사할 preparation, 걸, and to multiply the grace you've received. 그리고 이 받은 하나님의 은혜를 더 Alright, 이제 brothers and 번식해야 sisters, let's 되겠다는 spend the 말씀이 next 기억에 few 남습니다. minutes sharing 이제 our 다음 insights, 성찰의 시간이 inspiration, 되겠습니다. reflections with each 줌을 other. 통해 Give 참석하고 ourselves 계신 this 분들은 moment 심정을 to 나누는 reflect 시간이 되길 on 바라고 the words here. 생중계로 참여하시는 See you. 분들은 묵상의 시간을 갖도록 하겠습니다.
Welcome back, everyone. 환영합니다. Hope you had a wonderful sharing with everyone. 진솔한 성찰을 나눌 수 있는 시간이었기를 바랍니다. Honest and Dora Pimentel. And I was asked to share my reflection. So my 오늘은 제가 이제 소감을 나눌 first one was 것을 I 이제 was always grateful. 권고받았는데 Always been and still am grateful to our first generation. 항상 저희의 첫 번째 1세대 분들, 식구님들께 정말 개척하신 이분들께 감사한 마음이 들었습니다. 정말 제가 이런 기반 위에서 태어난 사람이기 때문에 오늘 또 이 용정식 회장님께서 말씀해 주신 걸 들으면서 나도 개척자가 될 수 있구나 라는 생각을 하면서 기쁜 마음이 들었습니다. 그리고 참 부모님께 감사드립니다. 아버님께서 말씀하시길 모든 지옥에 있는 사람들이 해방될 때까지 내가 열심히 해야겠다는 말씀을 하신 걸 보면서 감사했고 정말 그 길을 개척하시면서 이제 제가 따라갈 수 있도록 또 길을 만들어 주신 게 감사했습니다. 또 은혜의 부분에 있어서 정말 모든 것들을 감사한 마음으로 받아들이게 되면 정말 하늘의 뜻으로 받아들일 수 있게 되고 그 은혜가 정말 저와 함께 할 수 있고 하나님께서 이제 또 역사하실 수 있다는 것을 또 느끼게 되었고 참 감사한 마음이 들었습니다. 두 번째로 에츠코 카네코 식구님께서 오늘 소감 말씀을 들어보겠습니다. 좋은 아침입니다. 은혜는 자기 자신 창조하는 것이라는 말씀과 정말 모든 환경을 감사하게 여기고 너무너무 힘든 시련이 오고 정말 받아들일 수 없는 환경이 와도 정말 모든 그런 환경을 감사한 마음으로 그렇게 받아들여야 한다는 그 하나님의 이 말씀이 하나님의 은혜를 받아야 한다는 이 말씀이 저에게 가장 크게 와닿았습니다. 너무너무 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much. Thank you. Thank you for that beautiful sharing. And brothers and sisters, it's so rich in this morning devotion. Yesterday, 형제자매 여러분, 오늘 아침 정성 참 감사합니다. 어제 생각해 보면서 모든 것들은 결국 언젠가 끝나게 되는데 아침 정성 시간에 이렇게 용정식 회장님의 말씀을 더 이상 듣게 될 수 없는 시간이 온다는 걸 생각해 보니
너무 슬픈 시간이 So 들었습니다. brothers and sisters, we don't want people to miss 형제자매 this 여러분, opportunity. Please 정말 이 invite 기회를 your 놓치지 friends, 않아야겠습니다. your 이 family, 기회가 있을 anyone 동안에 at all to be 친구, part of 지인, this 정말 because 아는 so 사람, much, 모르는 so 사람 many 모두 are to start 이 시간을 참여할 수 So, 있도록 또 that's what I like to say. Please invite them to 많이 join. 많이 And if you're feeling especially inspired today, 도와주시고 there's going to be a 정말 link in the 특별히 chat 오늘 to 또 donate to support this ministry. 또 If you're 특별히 watching 감사한 online, 마음이 there's a link right 드셨다면 here. You 또 can go to 화면에 that 헌금 link 링크를 to support 띄워드렸습니다. Morning 진정성이 더 순조롭게 And 운영되기 now 위해 for our 많은 musical 식구님들의 offering, we have a 동참을 very 부탁드립니다. special 오늘 offering today 이제 from 노래 our 봉헌의 Heavenly 시간인데요. USA team, GPA Heavenly USA team in Heavenly New Jersey. USA GPA 팀을 모시고 이제 노래 봉헌 노래 시간을 갖겠습니다. Hello! Wow! Whoa, 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 Heavenly Team, second generation. Good morning. Yay! Good morning. So we're just gonna quickly introduce ourselves, our name, and where we're from. Oh, hi. My name is Shojin. I'm from California. My I'm name 21. is Masami. I'm from Alaska. My name is Hideaki. I'm from Oregon. My name is Tetsukuni. I'm from California. Hi, I'm Lisa. I'm from Washington State. My name is Selena. I'm from Florida. My name is Hannah. I'm from New Jersey. My name is Jungsun. I'm from Massachusetts. Yes. So today we're gonna be singing a song called "You're Holy," also known as Prince of Peace. So we hope you enjoy this song today. One, two, three. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him, and I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You are my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. You I are will the sing Lord, to and worship the King who is worthy. I will love and adore him, and I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You are my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are my Prince of Peace, and I will live my life for you. Bravo! USA! Oh, bravo! Great, great. Thank you. Our second generation. 감사합니다. 우리 2세들 감사합니다. That was beautiful. That was really beautiful. 정말 I feel 아름다운 like 노래였습니다. if you had 50 people, you'd almost be representing all 50 states in America too. 50명이 있었다면 모든 50개 주를 And this 대표했을 morning, 것 I'd like to call 같습니다. on Christine Leary. Christine 이제 Leary. 폐회 기도의 시간입니다. 크리스틴 식구님께서 폐회 기도를 해주시겠습니다. 네,
Please join me in prayer. 네, 기도드리겠습니다. Our dearest Heavenly Parent, 하늘 부모님, 천지인 참 부모님, 아버님, 영계에 계신 아버님, 그리고 한국에 계신 어머님 너무너무 감사합니다. 오늘 이렇게 특별한 말씀 감사드리고 정말 용정식 회장님의 말씀 감사드립니다. 정말 저희가 당신의 심정과 또 서로의 심정과 연결될 수 있어서 감사드리고 정말 저희가 새로운 변화들을 만들어낼 수 있고 또 부응할 수 있고 정말 바뀔 수 있고 변화하고 앞으로 더 나아갈 수 있고 정말 이 축복을 더 나눠줄 수 있기를 바라며 기도합니다. 정말 저희의 과거에 사로잡히거나 또 저희의 상황에 또 얽매여 있지 않고 정말 서로의 손을 잡고 또 나가서 세상에 나가서 정말 모든 사계절 이 1년간을 또 특별히 어머님께서 오시기 전까지 이 남은 기간 동안 또 앞으로 나아가고 정말 개척자가 될 수 있기를 바랍니다. 정말 아버님의 심정과 소원과 마음을 받아들이고 이렇게 매일 아침 이런 말씀을 받을 수 있음에 감사드립니다. 그리고 저희가 볼 수는 없겠지만 영계에서 조상님들이 또 이제 아버님이 또 이제 영계에 계시는 참 자녀님들께서 정말 심정적으로 하나가 되시고 정말 하나의 한 가족이 되고 한 세계가 될 수 있도록 하고 계심을 압니다. 축복 주인 가정 리 이름으로 보고 드립니다. 아주 감사합니다. Thank you very much for that beautiful prayer. Thank you. 아름다운 기도 감사드립니다. 이렇게 저희 오늘 아침 정성 시간을 마무리하겠습니다. 이제 내일 동부 시간 6시에 뵙겠습니다. 감사합니다.